لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ولا يرضى لعباده الكفر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله إلى جميع الثقلين من الجن والإنس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وراقبوه وأطيعوه ولا تعصوه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون، ربنا العظيم يحب الأعمال الصالحة، وليس في الأعمال أحب إلى الله ولا أزكى من الإيمان به. ومن أبغض الأعمال إلى الله الكفر بالله، ومن الكفر الأكبر والأصغر. وستكون خطبتنا اليوم إن شاء الله عن الكفر الأكبر. الكفر لغة هو التغطية والستر، وشرعا هو ضد الإيمان، فإن الكفر عدم الإيمان بالله ورسوله. أما الكفر الأكبر فهو الكفر الذي يخرج من الملة، وهو موجب للخلود في النار والعياذ بالله، وهو 5 أقسام. أولا كفر التكذيب، وهو ادعاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بخلاف الحق، ويدل عليه قوله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كاذبا أو كذب بالحق لما جاء، أليس في جهنم مثوى للكافرين. ثانيا كفر إباء واستكبار مع التصديق، وذلك بأن يقر أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق من ربه، لكنه يرفض اتباعه تكبرا وبطرا واحتقارا للحق وأهله. قال جل وعلا: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ثالثا كفر الشك، وهو التردد في صدق ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام واتباع ما جاء به، أو التردد في الجزم بأنه الحق، وهو كفر الظن. والدليل قوله تعالى: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب. رابعا كفر الإعراض، وهو ترك الحق لا يتعلمه ولا يعمل به زهدا فيه وكراهية له، سواء أكان أقوالا أم أفعالا أم اعتقادات جملة وتفصيلا. ويدل عليه قوله تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. فمن أعرض عما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من ربه بالقول كأن يقول مثلا: لا أتبعه ولا أفعله أو لا حاجة لي في ذلك، أو بفعله بأن إذا سمعه قام لئلا يسمعه، أو وضع أصابعه في أذنيه حتى لا يسمعه، أو هرب من الأماكن التي يذكر فيها الحق أو يسمعه، لكنه يصرف قلبه عن الإيمان بهم وجوارحه عن العمل بهم كراهية له، فهو كافر كفر إعراض. خامسا كفر نفاق، وهو متابعة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا مع رفضه وجهده بالقلب، فهو مظهر للإيمان بهم مبطن للكفر بهم. قال تعالى عن المنافقين: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فتبع على قلوبهم، أي طبع الله عز وجل على قلوبهم. ومن أمثلة على الألفاظ الكفرية هي كما يلي: أولا سب الله تعالى أو سب دين الإسلام أو سب الملائكة أو أحدهم. ثانيا
سب النبي صلى الله عليه وسلم أو سب أحد من الرسل، والاستهزاء والسخرية بالله وملائكته ورسله أو الدين. ومن صحح مذهب الكفار أو أصلحهم أو قال أن الحبر الأعظم عند النصارى رجل صالح وحرام، أو أنه سيأتي بالبركة في قرية كذا وكذا، فهذا من الكفر الأكبر الذي يخرج من الملة والعياذ بالله، لأنه خالف قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقوله تعالى: ومن يتبع غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الكافرين. وشارك الكفار على هدم الإسلام. وكذلك البركة لا يملكها أحد إلا الله عز وجل. خامسا، من قال أنا لا أخاف الله أو أنا لا أحب الله. سادسا، من قال إن بعض الناس يمكنه التصرف في الكون كله أو بعضه، أو قال إن هذه الدنيا بيد فلان وفلان. ومن قال لولا المشعوذين ما طالت الحياة لي أو لكنت ميتا، فهذا كفر بالله. ومن قال اليهودية أو النصرانية خير من دين الإسلام أو مساوية له، أو أنها يجوز العمل بها بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن دعا غير الله أو طلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله، كمن يسأل الراقي أن يأتي بالشفاء للمريض، فالشافي هو الله والراقي هو سبب. من قال الزنا حلال أو الخمر حلال ونحو ذلك مما أجمع المسلمون على تحريمه. وبعد ذلك من قال ليتني لم أكن مسلما، أو قال أنا يهودي أو أنا نصراني عامدا مختارا. ومن قال تعاليم الإسلام لا تناسب زماننا الحالي معتقدا ذلك. ومن حلف بغير الله تعظيما له. من قال لشخص لولا أنت لحدث كذا أو لم يحدث كذا تعظيما له. ومن قال للملك مثلا إذا سئلت شيئا لا يعطيني الله، وإذا سألتك شيئا تعطيني. ومن قال أن الشجرة كذا أو الباب كذا يكشف السوء أو يأتي بالبركة على الناس. ومن سال طريق الحج للموتى مع تعظيمه لهم وخوفه لهم. ومن لم يكفر المشركين. ومن قال فالله أحيانا يحكم ونحن نرفضه أو نصرف هذا الحكم في الدنيا والعياذ بالله. Louange à Allah Azza wa Jal. Allah qui est grand, très grand et plus grand. Allah Azza wa Jal qui n'a pas d'associé. Allah Azza wa Jal qui n'aime pas la mécréance. Allah Azza wa Jal qui aime ses serviteurs qui se soumettent à lui. Allah Azza wa Jal qui nous a tout enseigné dans la religion. Allah qui a autorisé ce qu'il a autorisé, interdit ce qu'il a interdit. Et certaines de ces interdits ont des limites. Certaines de ces autorisations ont également des limites. Par exemple, le porc, c'est haram de manger, c'est une interdiction. Mais lorsque tu es en cas de force majeure, cette interdiction a des limites. Tu veux manger le porc, si tu veux perdre la vie, tu es dans un endroit où il n'y a pas de nourriture. C'est donc dire que cette interdiction a une limite. Tout comme Allah Azza wa Jal, lorsqu'il nous recommande de vivre ensemble, il nous recommande la bienfaisance, ça a aussi des limites. Il ne faut pas faire le vivre ensemble jusqu'à ce que tu débordes les limites. Car Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: Inna batasha rabbika lashadid. Car certes, le châtiment de ton Seigneur est rude. Méfiez-vous lorsque vous êtes en train de vouloir faire le vivre ensemble et vous débordez les limites. Car ce n'est pas nous qui avions apporté la religion islamique. Rappelons-nous de notre début, on provient d'Allah Azza wa Jal. Et si on jeter un coup d'œil, où sera notre retour? Notre retour, ça ne sera pas auprès des autorités qui sont dans ce bas monde. Ça sera auprès d'Allah Azza wa Jal. Et Allah dit dans la sourate Al-An'am, Inch'Allah, dernier verset de la page 139, Allah dit: وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. Allah dit: vous êtes en train de mourir un à un en retournant vers moi. Quand on vous a créé, vous êtes sortis des différents ventres de vos mamans, un à un. Même si vous étiez des jumeaux, au moment de sortir, vous sortez un à un. Même chose avec la tombe, vous entrez là-bas un à un. Allah dit: وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. Allah dit: craignez un jour
Quel jour? Le jour où vous serez de retour vers Allah. Si tu as mal fait de vivre ensemble, jusqu'à faire de vivre ensemble, il ne faut pas, avec plein de mécréances à Allah, sache que le jour que tu vas retourner vers Allah Azzawajal, tes œuvres vont te revenir. C'est la raison pour laquelle nous louangeons Allah Azzawajal qui a créé les cieux et la terre. Il a établi les ténèbres et la lumière. Tant pis pour toi si jusqu'aujourd'hui, 30 ans dans l'islam, tu ne maîtrises pas les tawhid, tu ne distingues pas les ténèbres de la lumière. Nous louangeons également Allah Azzawajal qui a fait descendre son livre au prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Ça n'a pas eu de tortuosité. Ce livre est un livre simple, un livre de droiture. Tant pis pour toi si tu marches à l'encontre de ce livre. Et il nous appelle de suivre le kitab et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Ne suivons pas les imams, ne suivons pas qui que ce soit. Le livre n'a pas été révélé à un imam parmi nous. Si un imam a pris la peine de s'égarer, c'est son problème. Rappelons-nous que le prophète alayhi salatu wassalam, dans un long hadith, il décède, il y aura parmi vous des gens qui vont commencer bien œuvrés. نعم حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. Il y a des gens qui vont bien commencer en islam. À l'âge de 40 ans, 50 ans, lorsqu'il va rester par exemple 5 ans pour qu'il meure, son livre va changer, ses œuvres changent et il commence à faire les œuvres des gens de l'enfer. Le prophète dit il meurt, on ne va pas voir qu'il a débuté, c'est lui qui a islamisé les gens, c'est lui qui a apporté les gens, les musulmans à la mosquée. Allah dit, le prophète dit, s'il meurt après 5 ans par exemple de mécréance, les 40 ans qu'il a passé dans l'obéissance, ça ne va servir à retirer en affaire. Et le prophète dit, il y aura des gens qui vont mal commencer. Lorsqu'il va rester très peu de temps pour qu'il meure, Allah ouvre ses yeux sur la vérité. Il œuvre des gens du paradis, et il va entrer au paradis. Ses œuvres de l'enfer, Allah, il va pardonner. Mais fions-nous du suivisme aveugle des imams, car ce n'est pas l'imam qui apporte la sunna. Et ce n'est pas l'imam qui contrôle les versets coraniques. Allah, c'est celui qui apporte les lois et non les imams. Ainsi que le prophète alayhi salatu wassalam. Allah dit dans le Coran, oh vous qui aviez cru, craignez Allah comme il doit être craint et n'acceptez mourir qu'en pleine soumission. Il s'agit donc parmi les œuvres qu'Allah aime, premièrement les bonnes œuvres. Et parmi les bonnes œuvres qui sont très aimables auprès d'Allah, il y a la croyance, la foi en Allah Azzawajal. Et parmi les pires œuvres auprès d'Allah, il y a la mécréance en Allah Azzawajal. Il s'agit que cette mécréance est divisée en deux types. La grande mécréance qui sort de l'islam et la petite mécréance dont nous avons parlé dessus, Inch'Allah, c'est le jour prochain. Il y a deux types de mécréance. Il s'agit que lorsqu'on parle déjà de shirk ou de mécréance, même si c'est une petite association ou une petite mécréance, sachez que ça dépasse les grands péchés. Sachez que ça dépasse la plupart des grands péchés. Les gens vont dire quelle est la différence entre mécréance et shirk, parce qu'on a beaucoup entendu parler de shirk. Mais on ne maîtrise pas ce qu'on appelle al-kufr, la mécréance. La différence entre les deux, c'est que le shirk c'est la mécréance, mais la mécréance n'est forcément pas le shirk. Inch'Allah, aujourd'hui on va parler de la grande mécréance. Mais la mécréance dans la langue arabe d'abord, c'est attendre à la couverture, couvrir ce qui est vrai au sacre, et le fait de cacher quelque chose. C'est la raison pour laquelle Allah a surnommé les cultivateurs dans la sourate al-Hadid, Kamatal il-Ghayth Ajab al-Kuffar. Kuffar ici ce sont des cultivateurs parce qu'ils cachent quelque chose dans le sol. Et selon le contexte islamique, la mécréance c'est le contraire de la foi. Naam, car la mécréance c'est le fait de ne pas croire en Allah et au prophète, ou bien tu crois en Allah au prophète à travers des paroles, mais tes œuvres détachent cela. Sachez que la mécréance, il y a la grande mécréance. Et la grande mécréance est celle qui sort de l'islam et qui fait à ce que tu sois aussi éternel en enfer. Naam. Parmi les types de grandes mécréances, on en a 5. Premièrement, c'est la mécréance lorsque tu traites les signes d'Allah et les paroles du prophète comme mensongères. C'est le fait de prétendre que ce que le prophète a apporté, non, yani, c'est en divergence avec ce qui est vrai, en divergence avec ce qui est à la logique. Comme par exemple, certaines personnes qui ont des longs crayons, ils apprennent bien la philosophie, ça les amène loin. Mais quand Allah et son messager sont en train de parler, par exemple, sur comment on va couper la main du voleur, on va fouetter le fornicateur, tu vois quelqu'un qui s'oppose à cela, il dit non, allons dans la logique. Est-ce que c'est tout son corps qui a forniqué? Non, il dit non, la logique n'accepte pas ceci. Et bien on dit qu'on va tuer celui qui a forniqué, qui est tombé dans l'adultère. Il apporte sa philosophie, il dit non, ceci c'est en divergence avec la logique. Ou bien ce qu'on dit là, c'est faux. Tu traites un verset ou bien une parole du prophète comme fausse parole, ça c'est que tu es mécréant.
Ou bien tu crois au Coran, tu ne crois pas aux hadiths. Quand tu rejettes les hadiths, sache que tu aimes, tu aimes les gars, billah. Car Allah dit dans la soirée Al-Ankabut, page 404, verset 68, Allah dit qu'il est plus injuste comme celui qui innove le mensonge sur Allah, ou bien traite les paroles d'Allah, la vérité, comme une parole mensongère. Quand on dit le prophète a dit, Allah dit, quelqu'un dit c'est faux, couramment comme cela. Et ceux qui disent dans le Coran, même Allah dit, il faut toquer et l'ouvre, ce qui n'a jamais été vu dans le Coran. Toute personne qui traite la parole d'Allah du prophète comme mensonger, Allah les a surnommés mécréants à la fin du verset. Allah dit, alayhi safi jahannam maswal lil kafirin. L'enfer de Jahannam ne sera-t-elle pas la demeure des mécréants? La fin du verset les a surnommés mécréants. Deuxième type de grande mécréance qui sort de l'islam, il y a la mécréance dans le refus. Premièrement, tu as traité les signes d'Allah ou les paroles du prophète comme mensongères. Deuxièmement, maintenant, c'est la mécréance dans le refus. Et la mécréance due à quoi? À l'orgueil. Ma tasdik, sachant que ce qu'on dit c'est vrai. C'est-à-dire, tu sais que le verset qu'on a récité c'est vrai. Ce qu'on est en train de réciter c'est la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Mais comme c'est dans le chef de famille, t'as pas de religion, ce n'est plus l'islam, ce sont des coutumes. Il y a des gens parmi nous dont leur religion, ce n'est plus l'islam, leur religion, ce sont des coutumes. On apporte la vérité, mais comme ça contredit les coutumes, il ne veut pas que ça passe. Sache que lorsque tu ne veux pas que ça passe, parce que tu ne veux pas qu'on te piétine avec les paroles d'Allah, sache donc que tu es mécréant, waliyahzu billah. Non, tu acceptes bien que ceci c'est de la part d'Allah et de la part du prophète, mais comme tu es le chef de famille, comme tu es plus grand que la vérité, comme tu es plus grand que tout le monde, même les paroles d'Allah, ça fait à ce que tu sois, mécréant, tu tombes dans cette mécréance. La preuve c'est où Allah dit dans le verset 34, dans la Sourate Baqarah, page 6, Allah dit, rappelle-toi lorsqu'on a recommandé aux anges de faire sujoud à Allah Azzawajal. Ils se sont prosternés, illa Iblis, sauf Iblis, le diable, le lapidé, qui ne s'est pas prosterné. Abba, il a refusé. Wastakbara, il s'est enflé d'orgueil. Wakana min al-kafirin, il a été parmi les mécréants. Et ici on a surnommé Iblis Dieu mécréant à travers l'orgueil. C'est donc que l'orgueil qui est parmi les grands péchés peut conduire vers la mécréance. Et il y a deux types d'orgueil. L'orgueil vis-à-vis d'un être humain, c'est très proche de la grande mécréance, mais ça ne sort pas de l'islam. C'est un peu comme on est dans une association. Quelqu'un donne une idée qui contredit mon idée qui suit le chef. Si maintenant ça contredit mon idée, mais ça n'a pas directement touché la religion, je vois que son idée est bonne. Comme je suis grand, je ne veux pas qu'on m'oppose. Si en ce moment je refuse ce qu'il a apporté, je veux que mon idée règne. Ça c'est l'orgueil, le fait de refuser la vérité parce que tu te crois grand, mais ça ne sort pas de l'islam. Mais il nous termine du deuxième type d'orgueil, c'est al-kibr al-haq. T'enfler d'orgueil lorsqu'on dit voici ce qu'Allah dit, voici ce que le prophète dit, c'est que tu es mécréant. Vous allez constater que la plupart des dirigeants dans des concessions d'Égypte, des pays sont des kuffars, des mécréants, parce qu'ils s'enflent d'orgueil, même au moment où il faut appliquer la loi d'Allah. Lorsqu'on partage l'héritage, des fois ce sont les Égyptiens qui partagent. On dit Allah a dit, il dit moi je vais me charger pour partager. Sache que tu deviens mécréant en ce moment. Troisième type de grande mécréance, c'est la mécréance dans le doute. Dans le kitab la rayba fi, ce livre n'a point de doute. Si quelqu'un doute du Coran, tu es mécréant. Tu doutes du hadith authentique clair, tu es mécréant. Combien de personnes parmi nous aujourd'hui, si Allah les éprouve de la maladie des djinns, le djinn a duré 10 ans, on a lu jusqu'à fatiguer. Combien de personnes aujourd'hui seront soutenues par Allah sans douter du Coran? Tu vois quelqu'un, lorsqu'il est attaqué par les djinns, lorsqu'il a reçu beaucoup de troubles dans sa vie, on dit la Sourate Baqarah, sa chasse de diable. Il dit, Imam, j'ai déjà lu jusqu'à fatiguer. Et la manière dont il parle, c'est comme s'il doutait du Coran. Tu lui dis, récite les aspects, il dit, Imam, j'ai déjà récité jusqu'à je suis quitté dessus. Si tu doutes de la parole d'Allah, sache que tu es mécréant. Et sachez qu'à chaque fois que tu vas appliquer les recommandations d'Allah, soit pour la protection, tu ne trouves pas la guérison, sache que le problème est quelque part chez nous. Comme dans la Sourate Al-Kahf. Allah a reproché Muhammad, pourquoi il a dit, je vais vous informer demain sur Ya'juj et Ma'juj, je vais vous informer demain sur les Ashab al-Kahf, les gens de la caverne. Ça a duré 2 semaines, la révélation n'est pas venue parce qu'il n'avait pas dit Inch'Allah. On a réprimandé le prophète Muhammad parce qu'il n'a pas dit Inch'Allah. Mais en ce qui concerne Moïse à la fin de la Sourate Kahf, il a dit Satadiduni Inch'Allah, il a dit à Khadir, tu vas me trouver Inch'Allah
patient. Il a dit Inch'Allah, mais il n'a pas été patient. Pourquoi Inch'Allah que Moïse a apporté, ça ne l'a pas emporté vers la patience? C'est qu'il y a un problème quelque part de la part de Moïse, pas de la part d'Allah. C'est parce qu'on lui avait demandé, est-ce qu'il y a sur terre un homme qui connaît plus que toi, Moïse? Il a dit non. Donc le fait de dire non sans dire Allah Alam, c'est ce qui a fait à ce que le Inch'Allah de Moïse ne marche pas. Donc si aujourd'hui, nous avons lu beaucoup de ruqya, on est revenu vers Allah, on ne trouve pas la solution. Lorsqu'à l'époque du prophète, on lisait la Fatiha, quelqu'un retrouve la guérison. Nous, on lit tout le Coran entier sur quelqu'un, on trouve la guérison. Sachez qu'il y a quelque chose qui ne marche pas sur nous. Et si tu doutes du Coran en ce moment, tu es mécréant. Sachez qu'à chaque fois que le mal, Yani sera répandu sur terre, ça va toucher les gens. Ça va toucher les gens jusqu'à ce que la barque ne sera plus dans notre lecture. Combien de personnes sont aujourd'hui dans des sectes? Combien de personnes sont aujourd'hui dans des sectes ici à Douala? Combien d'imams de personnes ont piétiné la loi d'Allah du prophète lorsqu'ils veulent faire vivre ensemble avec les kuffars wa liyadu billah? Donc un autre type de mécréance, c'est la mécréance dans le doute. Car l'histoire de deux hommes qui sont venus dans la soirée, l'un était riche et l'autre pauvre. Et la plupart des riches tombent souvent dans la mécréance. L'un était riche et l'autre pauvre. Sa richesse l'a emporté à dire, je ne pense pas que la résurrection peut même arriver un jour. Il n'a pas dit la résurrection ne va pas arriver. Il a dit je ne pense pas. C'est-à-dire il a douté. Il dit il ne pense pas que la résurrection va arriver un jour. Et son frère lui a dit, son ami lui a dit, et tu es en train d'être mécréant vis-à-vis d'Allah qui t'a créé. C'est-à-dire le simple fait d'avoir douté du jour dernier, c'est la mécréance. Si tu as beaucoup fréquenté jusqu'à ça a détourné ta mémoire, tu dis qu'il n'y a pas de vie après la mort. Ou bien je ne pense pas, quand j'analyse, la philosophie t'amène à analyser. Tu dis quand j'analyse, je ne trouve pas cela, sache que tu es mécréant. Quatrième type de mécréance qui sort de l'islam, c'est la mécréance sur le fait que tu te détournes, yani de la vérité. Tu as abandonné la vérité de l'islam, ta propre religion. Tu n'apprends pas et tu ne mets pas en application. Ce qui te retient en islam, c'est seulement le nom. Ce qui te retient en islam, c'est seulement la prière. Les lois islamiques, tu n'appliques pas. Les lois islamiques, dans la mosquée, lorsque tu es avec les autorités, tu n'appliques pas. On te remarque seulement sur l'habillement et la prière, c'est tout. Il y a des musulmans dont, depuis le jour où ils sont nés jusqu'à Yom, ils ont seulement deux actes d'adoration. La prière et le jeûne, c'est fini. Quand tu les vois au milieu des gens, ils se comportent exactement comme des chrétiens. Des fois, même lorsque tu veux amener les chrétiens vers l'islam, tu veux amener le chrétien à comprendre qu'on va prier à l'heure. Tu es par exemple à la gendarmerie. Un gendarme te dit voilà ton frère Abdo, voilà ton frère Omaro. Il est musulman comme ton, il est pas allé prier. Voici les gens qui participent à la destruction de l'islam. Leur simple chose qui les retient dans l'islam, c'est seulement le nom et la corpulence de la prière. Ils s'en foutent de la religion. Et ça, c'est la mécréance. Parce qu'il s'est détourné de la vérité, il ne veut même pas comprendre. Quand il veut dire Allah dehors, il dit on n'apporte pas ça ici, à la gendarmerie. Ça, c'est le coffre. La mécréance. Cinquième et dernier type de mécréance. Kufr nifaq, la mécréance dans l'hypocrisie. Il y a deux types d'hypocrisie, la petite et la grande. Si tu es hypocrite, lorsque tu parles, tu mens, on te confie quelque chose, yani tu ne remets pas quand il le faut, ça c'est la petite hypocrisie. Mais la grande hypocrisie, c'est kufr nifaq qu'on a été gardé. L'hypocrisie qui touche la aqidah. Devant les gens, tu fais comme si tu es musulman, tu fais comme si tu es avec Allah. Mais quand tu rentres, tu contribues à la destruction de l'islam. Quand tu rentres, tu fais même qu'on vende cette mosquée. Non, tu viens comme si tu es avec les musulmans, tu écoutes tout ce qu'ils disent. Tu vas compléter pourquoi on vend ce terrain. Quand on va vendre, on va couper une partie d'argent, on va te donner. Ça c'est la grande mécréance. C'est un nifaq. Car Allah a dit au sujet des hypocrites, les hypocrites sont des mécréants, pourquoi? Parce qu'ils ont cru en Allah, ensuite, ils sont tombés dans la mécréance. Quand est-ce que les hypocrites ont cru en Allah, et ensuite ils sont tombés dans la mécréance? Les savants disent, c'est parce qu'ils ont cru en Allah, physiquement, d'après leurs paroles. Ensuite, dans leur cœur, ils sont devenus des mécréants. Pour chuter sur cette première partie, nous allons voir quelques parmi les actes qui sont les actes de mécréance. Donc, qui sont des paroles à foi. On va commencer par les paroles. Qui sont les paroles de mécréance. Donc, les gens prononcent souvent sans s'en rendre compte qu'ils sont des mécréants. Premièrement, c'est le fait de dénigrer, d'insulter Allah, d'insulter la religion islamique, d'insulter les anges, ou l'un parmi les anges. Deuxièmement, le fait d'insulter le prophète alayhi salatu wassalam, ou de dénigrer le prophète alayhi salatu wassalam, qui devient mécréant.
Naam. Troisièmement, le fait de prendre les signes d'Allah, les anges et les prophètes de la religion comme moquerie, comme par exemple ceux qui sont dans TikTok, qui sont en train de blaguer avec la prière. Les tarawih qui doivent être longues, encore dans le mois de Ramadan, un mois où on doit multiplier le rappel d'Allah, il va dans TikTok, ça part de paradis sur terre, ce sont les nombres de vues, les nombres de likes. Quand on dit voilà, Dolin, Amin, on dit Yasin, les gens sont en train de bavarder derrière. Quand on dit Koulou Allah Wahad, ou bien Naatayna Kalkautar, les gens agressent là derrière. Et les gens se mettent à rire à laïquer. Alors que tu es en train de devenir mécréant, tu as échangé le bas monde, tu as échangé l'au-delà par le bas monde. Ta part du paradis sur terre, c'est le nombre de vues, le nombre d'abonnés, ça c'est Kufrun Billah. La mécréance, parce qu'on ne blague pas avec les signes d'Allah, les recommandations d'Allah Azzawajal. Quatrième chose qui fait à ce que tu deviennes mécréant, c'est le fait, yani, de croire que les kuffars, les gens qu'Allah a traités de mécréants, ils sont sur la bonne voie. Comme par exemple certains qui disent que yani, les chefs des Nasara ou des Yaoud, les papes et autres, il y a certains imams qui disent que ces personnes sont des hommes simples, des personnes sacrées. S'ils sont simples et ils sont sacrés, c'est donc dit les livres saints et les livres sacrés, c'est donc dit soit les livres en équivalence avec le Coran qui est la mécréance, soit les livres dépassent même le Coran. S'il est un homme simple et un homme sacré, pourquoi tu ne vas donc pas à la messe avec lui? Pourquoi tu passes le temps, tu perds le temps à lire le Coran chaque jour? Ça c'est Kalimat le coffre, ça c'est la parole de mécréance. Et qui disent encore qu'ils vont apporter la bénédiction dans tel et tel pays. Et sachez que nul n'apporte la bénédiction, nul n'a la capacité d'apporter la bénédiction à part Allah Azzawajal. Wallahi alladhi la ilaha illa huwa. L'imam qui prononce cette parole, c'est interdit en islam de l'appeler imam. Parce que l'imam c'est un modèle qu'on veut suivre, s'il suit le prophète. Quand quelqu'un prononce cette parole, c'est interdit de l'appeler imam. Pour l'appeler, on peut l'appeler l'imam pour l'identifier au regard des gens. Ou à défaut de cela, on se limite peut-être sur le stade. Ces genres de personnes ont prononcé Kalimat de kufr. Ne savent-ils pas qu'Allah dit dans le Coran, Inna ad-dina inda Allah l'islam, c'est de la religion agréée auprès d'Allah, c'est l'islam. Ne savent-ils pas, sont-ils devenus aveugles parce qu'ils veulent le vivre ensemble? Ils veulent avoir des vues, de bonnes vues auprès des autorités sans avoir cela auprès d'Allah. Ne savent-ils pas qu'Allah dit, celui qui prend un autre chemin en dehors de l'islam comme chemin religieux, Allah dit on ne va jamais accepter cela de leur part. Celui qui est chrétien, celui qui est juif, celui qui appartient à une autre religion, Allah dit on ne va pas accepter. Allah dit et le jour dernier sera parmi les mécréants. Celui-ci maintenant, celui qui prononce cette parole en tant qu'imam, Wallahi alladhi la ilaha illa huwa, c'est Kalimat al-Kufr, la parole des mécréances. Et ces gens d'imams sont l'un des deux cas. Premier qu'il est ignorant plus que celui qui ne connaît pas la prière, ignorant plus que celui qui ne connaît pas jeûner, le nombre de jours de jeûne, ignorant plus que celui qui ne connaît pas yani se purifier. Pourquoi? Parce qu'il ignore connaître les livres d'Allah, il ignore connaître qui est Allah. Celui qui ignore la grandeur d'Allah, il est le pire des ignorants. Soit il est ignorant, ça retient à ce qu'on ne se précipite pas de l'appeler kafir, ou bien c'est ce qu'il fait en soi, mais il est kafir. Kufrun akbar, la plus grande mécréance. Et quand c'est la plus grande mécréance, ce n'est même pas permis, compris des raids wa liyadu billah. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Parmi les paroles de mécréants, celles qu'on était en train de dire, il y a le fait de dire je ne crains pas Allah, le fait de dire je n'aime pas Allah, même à travers les blagues, ça c'est une parole de mécréance. Et celui qui dit par exemple qu'il y a certaines personnes qui peuvent gérer certaines choses, qui gèrent tout le bas monde aussi, ou bien une partie du bas monde, comme les bas monde disent souvent, je vois un beau point. La vie, si vous voyez, c'est entre les mains des gens. Non, ça c'est une parole de mécréance. Celui qui dit la vie, si vous voyez, c'est entre les mains d'un tel et d'un tel. Il y a les gens qui tuent sur terre, c'est entre les mains des gens. Ça c'est une parole de mécréance. Septièmement, le fait de dire si ce n'était pas les charlatans, c'est que je ne vis plus, c'est que j'étais déjà mort depuis. J'ai déjà entendu une femme qui ne fait que vivre avec les charlatans dire cette parole.
vous parlez parce que vous êtes encore petit. Si ce n'était pas les charlatans, c'est que je ne vis plus, jusqu'aujourd'hui, ça c'est ce qu'on appelle kalima de kufr. La parole de mécréance qui peut sortir de l'islam. Parmi les paroles de mécréance, il y a le fait de dire le judaïsme et le christianisme est mieux que l'islam, ou bien c'est en même pied d'égalité. Si tu veux dire que c'est là-bas, si tu veux dire que c'est l'essentiel, c'est qu'on soit gentil, qu'on soit saint, c'est que c'est une parole de mécréance. On n'a pas envoyé, il n'y a aucun prophète qui a été chrétien, il n'y a aucun prophète qui a été juif. Le fait d'accepter, d'agréer cela que c'est meilleur plus que l'islam, ou bien c'est le même pied d'égalité. Même pied d'égalité veut dire, si tu veux sois chrétien, parfait seulement des juifs, si tu veux sois musulman, wallah, ceux-ci ne savent pas le danger qu'ils encourent à cause du petit gain du bas monde. Yawm al-Qiyamah, si Allah te demande, est-ce toi qui étais la cause pour que les gens ne s'islamisent pas, est-ce que tu vas porter la charge des gens? Yawm al-Qiyamah, il y a des chrétiens qu'on essaie d'attirer vers l'islam, mais subitement, un imam qui est destructeur de la religion d'Allah Azzawajal, qui a porté différents péchés de pauvres, de mécréants, dit chaque chrétien et chaque juif, que chacun puisse parfaire sa part de religion. Quand le chrétien entend ceci, il ne va plus s'islamiser. Il sait que bon, les musulmans agréent aussi notre religion. C'est un imam qui est en train de dire cela. Et voilà comment il meurt dans la mécréance. Tu vas répondre à Allah, Yawm al-Qiyamah, à cause du vivre ensemble. Parce que tu veux consolider ton lien avec les ministres, avec les gouverneurs qui vont mourir tôt ou tard. Soit ils vont mourir, ils vont t'abandonner. Soit tu vas mourir, tu vas les abandonner. Parmi les paroles des mécréances, c'est celui qui invoque une autre chose en dehors d'Allah Azzawajal. Ou bien tu cherches auprès de cette chose, ce dont nul ne peut avoir cette capacité, sauf Allah. Comme par exemple lors de la ruqya, ceux qui disent que l'imam soigne cette maladie, ça c'est kalima de kufr. L'imam est une cause, et parmi les noms d'Allah, il y a Shafi, le guérisseur. C'est Allah Azzawajal qui guérit. C'est la raison pour laquelle vous allez voir parmi les 110 000 personnes qui entreront au paradis sans jugement ni châtiment, il y a celui qui ne va pas qu'on lui fasse la ruqya. Allez qu'on lui fasse la ruqya, ce n'est pas haram. Mais le prophète dit, si tu ne vas pas, toi-même tu te lis, tu lis la ruqya à toi-même, c'est que tu seras parmi ces 70 000 personnes. La sagesse qui se cache derrière, c'est parce que à force de demeurer avec les imams, quand tu vas appeler l'imam de venir faire la ruqya, on va dire qu'il est au village. Tu vas dire, ouais, je vais faire comment? Je vais commencer par où? Voilà comment tu oublies Allah Azzawajal, et tu vas prendre l'imam comme guérisseur. Ça c'est le coffre, la mécréance, alors que le guérisseur c'est Allah. L'imam est une cause. Non. Dixième chose de mécréance, dixième parole de mécréance, c'est le fait de prendre une loi dont tous les musulmans sont unanimes. S'il n'y a pas de divergence à ce point, tu dis que c'est permis. Comme par exemple, celui qui souhaite dire la fornication, c'est licite. Celui qui souhaite dire la boisson du vin est autorisé. Alors que même le plus petit musulman sait que c'est haram. S'il n'y a même pas de divergence entre les savants ni les musulmans, sache que cette parole est une parole de mécréance. Ou bien celui qui dit, si je savais mais je ne devrais même pas être musulman, qu'est-ce qui m'a amené dans la religion islamique? Ou bien il dit actuellement je deviens même chrétien, je deviens juif, ayant choisi lui-même cela, c'est que ça c'est la parole de mécréance. Ou bien celui qui dit les enseignements islamiques, ça n'a pas un lien avec notre époque si qu'on vit. Et ensuite, je dis que nous, vous savez, notre époque, non, laisse d'abord la fête du Coran là. Tu vois l'époque dans laquelle on se trouve, ça c'est une parole de mécréance, car le Coran va juger. Il a yawm al-Qiyamah. Ou bien celui qui juge par autre qu'Allah en donnant la grandeur de cette chose qui est mécréance. Tu sors de l'islam. Si je dis par exemple, je juge sur la tombe de mon père, c'est le petit chef. Quand on dit déjà petit chef ou petite mécréance, c'est à quelques mètres de la grande mécréance. Si maintenant tu dis je juge sur la tombe de mon père, il y a cette grandeur dans ton cœur. Quand quelqu'un dit Wallah, c'est léger parmi les gens, mais quand tu dis je juge sur la tombe de mon père qui est mort le samedi, les gens disent si le ciel est très grand dans le cœur, tu es mécréant, tu sors de l'islam, ou bien celui qui dit par exemple à un roi que lorsque je demande à Allah Azzawajal, il ne me donne pas, et quand je te demande 5 000, 10 000, ainsi de suite, Allah ne me donne pas, et toi le roi tu me donnes, ça c'est une parole de mécréance qui sort de l'islam. Ou bien celui qui dit si ce n'était pas toi, telle chose devrait arriver à la communauté, au Bamoun, à telle personne. C'est à cause de toi que telle chose n'est pas arrivée. Ou bien c'est à cause de toi que cette pluie n'est plus descendue le jour du mariage. C'est une parole de mécréance. Ou bien celui qui dit par exemple que tel arbre, telle porte donne la bénédiction, ça donne la bénédiction à la population, la bénédiction aux gens de Douala, aux gens de Fumban. Ou bien la porte d'entrée, ça donne la bénédiction. C'est Kalimat le Kufr, la parole de mécréance qui
sort de l'islam, billah. Ou bien celui qui, lorsqu'il veut aller effectuer le pèlerinage, il part demander la route, yani aux morts. Sache que tu es mécréant, tu es sorti de l'islam avant d'aller faire le hajj. Ou bien celui qui ne traite pas les associateurs de mécréants lorsqu'Allah les a traités dans le Coran. Ou bien celui qui dit Allah devrait prendre des décisions, nous sur terre, on refuse. Parfois Allah prend des décisions, nous on empêche cela. Ça n'est quand le mal de le couvre, tu sors de l'islam. Si quelqu'un divulgue ceci, il est interdit de prier derrière lui. Pour chuter, on va rappeler quelques. Parmi les paroles, yani, parmi les actes de mécréance. Parmi les actes de mécréance, c'est le fait de se prosterner à une autre chose en dehors d'Allah. Ou bien ce qui remplace la prosternation, comme al-ima, le fait de baisser un peu la tête. Ça c'est la mécréance. Si tu baisses la tête à un dirigeant, à un roi, non, c'est la mécréance. Quelqu'un va dire pourquoi. C'est le sujoud qui est mécréance. Rappelle-toi, lorsque le malade ne veut pas faire sujoud, il ne veut pas faire le roukou, comment est-ce que le prophète, il a recommandé d'effectuer la prière? En baissant la tête. Baisser la tête remplace le roukou et le sujoud. Si tu fais ceci à une créature, c'est un acte de mécréance. Deuxièmement, le fait d'égorger pour un autre en dehors d'Allah, nous si tu as dit bismillah, égorger pour un autre en dehors d'Allah, c'est un acte de mécréance. Un autre acte de mécréance, le fait de jeter un livre, un texte du Coran sur la saleté, ou bien tu écris en dessous de ton pied, tu entres avec aux toilettes, ça c'est un acte de mécréance. Quatrième acte de mécréance, c'est le fait de juger avec une autre loi. En dehors de la loi d'Allah, tu rejettes, la loi d'Allah, tu valorises ces lois. Comme ceux qui font école des droits, bon pied la route. Si l'école des droits te permet de voir que ce sont ces droits qui sont meilleurs, qui sont sur la bonne voie, vu que le Coran et la Sunna, sache que toi avec ton école des droits, vous êtes des mécréants, waliyahzubillah. Cinquième chose de mécréants, cinquième acte, c'est le fait de pratiquer la sorcellerie, ou apprendre la sorcellerie, ou enseigner la sorcellerie. D'autres vont dire qu'apprendre la sorcellerie sans pratiquer, c'est pas la mécréance, c'est la mécréance. Pourquoi Cheikh Suleiman Wahid dit, si maintenant tu dis apprendre la sorcellerie, c'est autorisé, tu as appris chez qui, puisque le prophète n'a jamais enseigné la sorcellerie. Cheikh Abdulrazak Al-Badri dit, tu es l'élève du diable, tu es mécréant, waliyahzubillah. Un autre acte de mécréance, c'est le fait de tourner autour des tombeaux, en valorisant, en donnant la grandeur de cela, c'est que c'est un acte de mécréance. Un autre acte de mécréance, c'est porter ce qui a la marque des chrétiens en valorisant cela. Comme par exemple le jour de leur fête, tu portes l'habit de PNL, ou bien tu portes la croix, ça c'est le coffre, la mécréance. Huitième chose de mécréance, ou bien huitième acte, c'est le fait de t'associer avec les non-musulmans au moment de leur adoration. Comme on a vu certains imams récemment qui sont en train de dévaloriser l'islam, qui sont en train de détruire la religion islamique, ils sont en train de marcher avec les papes et autres. Ils ont même tenu le pigeon même. On lance et aussi lance la musique qui a un lien avec la religion, c'est en train d'être chanté. Ça, ce sont les actes de mécréance, waliyahzubillah. Nous voulons qu'Allah Azzawajal nous en préserve. Parmi les actes qui annulent l'islam, le fait de détruire les mosquées avec une mauvaise intention d'anéantir la religion islamique, d'humilier les musulmans, ça c'est un acte de mécréance. Avant-dernier point, c'est le fait de construire ou d'embellir les maisons où on associe Allah. Tu es un grand architecte, mashallah. On t'a pris pour venir construire une église, pour venir construire les lieux de culte, les temples pour les juifs. Tu peux construire, tu valorises cela, bien tu mets les peintures. Tu es fier d'embellir cela. Ça c'est l'acte de mécréance. Il s'agit que lorsque tu laisses cet argent passer pour la cause d'Allah, Allah va te remplacer par ce qui est meilleur pour chuter. C'est un autre acte, de mécréance, c'est le fait d'assister à leur fête en agréant cela, disant qu'ils sont sur la bonne voie. Tu assistes à leur fête, sache que ceci, c'est l'un des actes de mécréance qui annule l'islam. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأرنا البدعة بدعة وارزقنا اجتنابه وأرنا الكفر كفرا وارزقنا اجتنابه وأرنا الكفر كفرا وارزقنا اجتنابه وأرنا الكفر كفرا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.